समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण समस्त को मोहर नमस्कार। आशा करू आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मोर प्रिय परिवार, प्रिय मंडली, प्रिय भाई भौणी माने एही यूट्यूब चैनल जहाँकि रेवरेंड सुनील खिलो नाम अच्छी आओ ए चैनल रे आपण समस्त को मो स्वागत करे। निश्चिंत भाव में गत दिन में आम मैंने अनेक वाक्य गुड़ाक अध्ययन करी आसुछु। आज मध्य गोटे विशेष टॉपिक उपरे आमे अध्ययन करिबा। आ से टॉपिक हैला अन्य को दोषारोप। जहाँकि आम मैंने जानिथिबा कि आज मनुष्य निजर दोष गुड़ाक न देखी न जानी अन्य मानकर दोष को बहुत देखी थाए। पवित्र शास्त्र जदि आमे पाठ करू माथ्यू 7 पर्व 3 पद ताहले सेठी आमे जानी पारुछु लिखा जाए, तुम भाईर आखिरे थिबा कुटाटी को देखुअछ किंतु तुम निज आखिरे जो कड़ी काठ अछि ताहा भावी देखु न हो। मोर प्रिय मंडली, आमे सत कथा बाइबल जहाँ कही थाए आमे प्राय निजर आखिरे थिबा कुटाटी को आमे देखु न हो किंतु अन्य मानकर आखिरे थिबा कुटा को आमे देखि था। किंतु आमर आखिरे ही कड़ी काठ रही। तो यह बड़ आश्चर्य जे आम मानक निज दोष गुड़िक आम मानक देखा जाऊ नहीं किंतु अन्य मानकर दोष गुड़िक अति स्पष्ट भाव देखि पारु। जड़े पुरातन लेखक कहती लोक माने आईना अपेक्षा चश्मा व्यवहार करने को भल पाती। निजर दोष देखिबा पाई आईना अपेक्षा अन्य मानक दोष देखिबा पाई चश्मा व्यवहार करती। जड़े लोक ताहार निज आखिरे थिबा काठ मुंडिया को आदौ देखि न पारी परर आखिरे पड़ी थिबा धूली कणा को देखि पारे। से निजर बड़ दोष विषय रे अज्ञ रही ताहार भाईर अति सामान्य दोष को देखे। आमे जानी था कि निजर विषय को न देखिक आमे प्राय अन्य मानकर विषय को बहुत देखी था। आमे माने कही पारु जे लोकटीर आखिरे थिबा काठ मुंडियाटी ताको एपरि अंध करी पकाइबे जे से अन्यर आखिरे थिबा कुटाटी को देखि पारिबो नाही। तथापि ख्रीष्ट कहंती जे जेउ लोकर आखिरे काठ मुंडियाटी थाए सेही लोक ही अन्यर आखिरे थिबा कुटाटी को देखे पुणी भावे जे सेही कुटाटी को बाहर करिबा पाई से समर्थ। एणु नीति शास्त्र कहे जे जो व्यक्तिर दोष थाए सेही व्यक्ति ही अन्य व्यक्तिर सेही परी दोष को अधिक मात्रा रे देखे। जा भीतर दुर्बलता मोर प्रिय भाई भणी माने से दुर्बल लोक ही अन्य मानकर दुर्बलता को देखी थांती। निजर तो भूल अनेक थिबो किंतु सेही भूल गुड़ाक को गोढ़े दियंती अन्य मानकर भूल गुड़ाक को बहुत देखती। आज ये संसार रे एहीपरि ही चली। हाँ मोर प्रिय भाई भणी माने निजर दोष गुड़ाक को लुचेई दौरान किंतु अन्यर दोष को देखुचंती। अहंकारी लोक अन्यर अहंकार को प्रथमे चिन्हे। मन रखंतु आउ थरे मु आपण मानकु कहबा पई इच्छा करे मोर प्रिय दर्शक वृंद, अहंकारी लोक अन्यर अहंकार को
ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନେ। କେହି ଜଣେ ରାଗ ଭାବ ଦେଖାଇଲେ ରାଗୀ ଲୋକ ସେହି କେବଳ ତାହା ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରେ। ଯେଉଁ ଜନ ନିଜ ଜିହ୍ବାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିନଥାଏ ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟର ବିଷୟଯୁକ୍ତ ବାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କଥାକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଚିହ୍ନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ୱାର୍ଥପର ରହିଥାଏ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ହିଁ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଚିହ୍ନେ। ଯେ ଅସଭ୍ୟ ସେହି କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟର ଅସଭ୍ୟତାର ଆଘାତ ପାଏ ଓ କ୍ରୋଧ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ନିଜର ଜୀବନର କଥାକୁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ଅନ୍ୟର ଜୀବନର କଥାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବାହାରେ କହିବା ପାଇଁ। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟଗ୍ର ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୋଷ କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ବାଛିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟତା ଅଧିକ ସତର୍କ କରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଜଗତ ନିକଟରେ ଆପଣା ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବାନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ସତ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀରବ ରହିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶୁଣିପାରିଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ବିଷୟ। ବାଇବଲ ସତ କଥା ହିଁ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଷୟକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ନିଜର ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ନିଜର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜର ଭିତର ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାହାରି ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାର ନିକାଶ ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବି, ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 10 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଭିତର ବିଷୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ବହୁତ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ଅଟୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିଜର ଭୁଲକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏକ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ତାହା ହିଁ ବାଇବେଲ କହିଥାଏ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଆଖିରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଡ଼ିକାଠ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟର ଆଖିର କୁଟା କୁଟିକୁ ଆଉ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ସେଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୁଲ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଆପଣ ନିଜେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। এই ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।